ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Оишаи Саттор. асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ ба шаҳри Ваҳдат ташриф оварданд. Мақсад аз сафари мазкур шиносоӣ пайдо намудан бо вазъи зиндагии мардум ва иштирок дар маросими ифтитоҳи як қатор иншооти дорои таъиноти гуногун мебошад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро роҳбарияти шаҳри Ваҳдат ва сокинон самимона истиқбол гирифтанд. гузориши хабарнигорони мо. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ ва бо мақсади иштирок дар маросими ифтитоҳи як қатор иншооти дорои таъиноти гуногун ба шаҳри Ваҳдат ташриф оварданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро роҳбарияти шаҳри Ваҳдат ва сокинон самимона истиқбол гирифтанд. пешвои миллати фархондафолам марҳабо. бо шукӯҳу бо виқору бо ҷалолам марҳабо. аз қудуми некатон гул мекунад ин сарзамин, сабзу хӯрам мешавад ин сарзамини нозанин. ҳар куҷо нақшаи истиқлолу истиқбол ҳаст, шодии беинтиҳо дар сина моломол ҳаст. сарвари боло мақоми мо ба ваҳдат марҳабо. пешвои некноми мо ба ваҳдат марҳабо. بالای تخت ملت ای پشوای ملت، هستی وقار ملت، ای قهرمان ملت، جان و جان ملت. нахуст асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ дар шаҳри Ваҳдат нишони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. зимни шиносоии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд доданд ва барои нигоҳубини дурусти иншоот ва сабзу хӯрам кардани атрофи он масъулинро вазифадор намуданд. гузориши Маҳмадалӣ Сафар ва Баҳодури Қурбон. дар доираи сафари корӣ дар шаҳри Ваҳдат 2 август асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нишони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро ба истифода доданд.
иншооти мазкур дар майдони 0-120 гектар бунёд ёфта дар як муҳлати кӯтоҳ сохтмони он бо сифати баланд ба анҷом расонида шуд. нишони давлатӣ 24 метр буда дар маҷмӯъ баландии иншоот бо сутунпояаш 28 метрро ташкил медиҳад. нишон аз рӯи лоиҳаи сохтмони ҷамъияти саҳомии кушодаи меҳрофар бунёд гардида корҳои сохтмониро ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди эҳёи иншоот ба анҷом расонидааст. майдони нишони давлатиро гулу буттаҳои ороишиву мавсимӣ зебою назаррабо гардонидааст ки инҷо ба як мавзеи дилрабои шаҳри ваҳдат табдил ёфтааст. майдони нишони давлатӣ пурра чароғон карда шуда шабонгоҳ саҳн ба атрофи иншооти мазкур басо зебою диданӣ мешавад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат ки ба шаҳри ваҳдат ташриф оварданд, мо хеле хурсанд ҳастем ва имрӯз мо дар ин маконе ки истодаем бисёр як гулҳои зебо ва як ҷои тамошобоби мардуми шаҳри ваҳдат мебошад. мо тамоми шаҳрвандони шаҳри ваҳдат ва сокинони шаҳри ваҳдат ҳама софдилона бо як рӯҳияи баланд кӯшиш менамоем ки ҳамин мавзеи дар оянда зебо ва назаррабо нигоҳу бинамоем. аз ду ҷониби майдони нишони давлатии ҷумҳурии тоҷикистон гӯшаҳои алоҳида барои шиноидани гулу буттаҳои ороишӣ бунёд ёфтааст. зимни шиносоии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд доданд ва барои нигоҳубини дурусти иншоот ва сабзу хуррам кардани атрофи он масъулин вазифадор гардиданд. дар майдони нишони давлатӣ ниҳоли дарахтони сояафкану ҳамешасабз шинонида шуда ҳудуди он майсазор гардидааст. чуноне ки ба мо маълум буд пеш як ҷои вайрона буд, ҳозир чӣ хел гулу гулгаштҳои зебо мана нишони давлатӣ қомат афрохтааст. имрӯз чӣ хел зебову гулгашту ҷои истироҳати ҳамаи шаҳрвандони шаҳри ваҳдат аз он ҷумла хонандагон ва насли наврас низ гардидааст ки дар ҳамин мавзеъ метавонанд ки ҳаррӯза омада тамошо кунанд, вақтҳои холагии худро дар ҳамин ҷо гузаронанд. майдони нишони давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва атрофи он бахусус шомгоҳон зебою нотакрор буда бо системаи муосири равшанидиҳӣ таъмин карда шудааст. дар шафати нишони давлатӣ майдони сайру сайёҳат низ барои сокинон сохта шуда ин мавзеъ мутобиқ ба талаботи замони муосир бунёд ёфтааст. дар идома асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар саҳни майдони нишони давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри ваҳдат бо намоишгоҳи дастовардҳои ҳунарҳои мардумӣ шинос шуданд. дар шаҳри ваҳдат барои дастгирии ҳунармандон шароиту имконоти васеъ фароҳам оварда шуда дар солҳои рушди деҳот сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ даҳҳо марказҳои касбомӯзӣ ба фаъолият оғоз намуданд.
дар саҳни майдони нишони давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри ваҳдат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо намоишгоҳи дастовардҳои ҳунарҳои мардумӣ шинос шуданд. салом э сарвари болагӯҳар, марҳабо ба растаи аҳли ҳунар. дастранҷи мардуми гулдасти мост, ранг рангу хел хел андар назар. марҳабо. дар ин намоишгоҳ намунаҳои ҳунарҳои миллӣ аз ҷумла гулдӯзӣ, попуридӯзӣ, зардӯзӣ, ҷомаву тоқидӯзӣ, заргарӣ, сабадбофӣ, гаҳворасозӣ, маҳсулоти чӯбӣ, табақ, қошуқ, чахчӯ, даҳон номгӯи нонҳои миллӣ самбуса, фатир, кулча, фатирхамир, гирда, қалама, чапотӣ, орзуқ, чагалдак ва таомҳои миллӣ умоч, ширкаду, шакароб, хурутоб, шула, ширбиринҷ ва маъраз гузошта шуданд. намоишгоҳро дастовардҳои ҳунармандон ҷаззобу диққатҷалбкунанда гардонида маҳсулоти пешниҳод намуда бо як маҳорати нотакрор ва ҳунари боло таҳия шуда буд. ман тӯли 18 сол мешавад ки бо ҳунари сабадбофӣ машғул ҳастам. аз ҳунарҳои мардумӣ хусусан аз ҳунари сабадбофӣ ман ғолиби озмуни гранти президентӣ шудам. солҳои 2019-21 низ ҷаноби олӣ солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон намуд. барои мо ҳунармандон як фахри бузург буд, чунки ҳунарҳоро дар ин солҳо мо сайқал дода ва мехоҳем ин ҳунарҳои нозуки худро ба шогирдои худ омӯзем тӯли ин солҳо ва ҳунарҳои мо бо зиёдтар шавад. дар ин солҳо мехоҳем тамоми ҳунарҳоро зиёд намуда ба халқу миллати худ, бар ватани худ хизмат кунем то ҳунарҳои худро ба ҷаҳониён муаррифӣ намоем. инҷа мо дорем сабадҳои нон гирак, қурут гирак, мева гирак, дона гирак, баъд кулчаи калон, чапоти, баъд ин сабадҳое ҳастанд ки либос мемонанд дар дуниё. ман низ як мақсад дорам ки маркази ҳунарҳои мардумӣ сохта ба халқу ватани худ, ба ҷамоати худ, ба маҳалли худ хизмат кунем. занҳое ки бекори хонанишинанд ё духтарои бекори хона ҳамин ҳунарҳоро омӯзем ба ҷаҳониён муаррифӣ намоем. ҳунарҳои мардумӣ дар шаҳри ваҳдат ба як шуғли сердаромади сокинон табдил ёфта таи солҳои охир ба таври густурда рушд кардааст. пешвои миллат зимни шиносоӣ ба маҳсули эҷоду офаридаҳои ҳунармандон ва маҳорати баланди катбонугии занону духтарон дар тайёр кардани таомҳои миллию нонпазӣ баҳои баланд доданд. маврид ба таъкид аст ки дар шаҳри ваҳдат барои дастгирии ҳунармандон шароиту имконоти васеъ фароҳам оварда шуда дар солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ даҳҳо марказҳои касбомӯзӣ ба фаъолият оғоз намуданд. имрӯз боиси ифтихор аст ки пешвои муаззами миллат ба шаҳри ваҳдат ташриф оварданд. ҳар қадами мубораки пешвои муаззами миллат боиси ифтихори сокинони шаҳри ваҳдат аст ки чӣ қадар ободиву пешравиҳо мешавад. дар ҷамоати деҳоти Симиганҷ мо занҳои фаъол дорем. аз ҷумла мана зардӯзӣ, гулдӯзӣ, тамоми ҳунарҳои мардумӣ авҷу равнақ ёфта истодааст. дар ҷамоати деҳоти Симиганҷ маркази ҳунарҳои мардумӣ кушода шудааст ки дар ошонаи дуюм дӯзандагӣ аст, дар ошонаи якум фурӯши ҳунарҳои маҳсулоти фурӯши ҳунарҳои мардумӣ ташкил карда шудааст. дар намоишгоҳи имрӯза ҳунарҳои ҷамоати деҳоти Симиганҷ яъне зардӯзиро пешниҳод намудаем. аллакай дар ҳунарҳои мардумии мо курси сеюм
60 نفر گوییم 20 نفری 3 مرتبه کورس بازآموزی رو که تمام میکنند صاحب شهادتنامه میشوند. امروز ما مردم شهر وحدت از قدم مبارک اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان خیلی خرسند هستیم. در این فضای ادانه نمایش دستاوردهای هنری بخشیده به سال رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی به معرض تماشا گذاشته است. دستاوردهای هنری از طریق سبد بافی، زردوزی، رسامی، طبق تراشی، گهواره سازی، گلدوزی به معرض تماشا گذاشته است. در شهر وحدت هنرهای مردمی خیلی رشد کرده است، بخشیده به سال رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی و امروز هنرمندان خیلی هنرهای خود را به معرض تماشا گذاشتند. هنر خود را تکمیل دادند و برای آنها بسیارتر بخشیده به این سال بسیارتر شرایط ها مهیا گردید، بسیارتر شرایط ها فراهم آمد. در یک گوشه نمایشگاه اسباب های ضربی و سازهای ملی پیشنهاد حاضرین گردانیده شده از جانب هنرمندان سرود و ترانه های دلنشین اجرا گردید. در برابر این محصول دست هنرآموزان مکتب رسومی بچگانه شهر به نمایش گذاشته شد که بسا دقت جلب کننده بود. آفریده های دستپروران این مکتب رسومی تجسمگر طبیعت زیبای دیار و ترغیبگر موضوع های تاریخی و فرهنگی کشورمان می باشند که از هنر والای نورسان ایجادکار بشارت میداد. امروز در شهر وحدت با اشتراک اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان همچنین بینای مرکز عدلیه که با طرح زیبای و زمانوی بنیاد یافته است مورد استفاده قرار گرفت. گرد و اطراف بینای مرکز عدلیه در شهر وحدت گلکاری و چراغان کرده شده برای برگزاری مراسم های عقد نکاح ساکنان شهر بهترین مکان دانسته می شود. گزارش خبرنگاران ما. بخت و قسمتی خیش همه از سرور ملک و ملتی خیش همه بخشید به ما عمر دیگر وحدت و صلح بالیم ز صلح و وحدت خیش همه. ای کفیل صلح و وحدت مرحبا، ای عزیز خلق و ملت مرحبا. مقیمی کشوری دایم بهارم، رضا از هدیه پروردگارم، رضا از پیشوای جان نثارم، همه فرزند با ننگ دیارم.
2 август асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри ваҳдат ҳамчунин бинои маркази адлияро ки дар масоҳати 1785 метри мураббаъ бо тарҳи зебову замонавӣ бунёд ёфтааст мавриди истифода қарор доданд. Иншооти мазкур бо назардошти санъати меъмории миллӣ ва сатҳу сифати баланд бунёд карда шудааст. Ба таъкиди масъулин давоми ҷараёни корҳои сохтмонӣ зиёда аз 70 нафар кормандону сохтмончиёни маҳаллӣ дар ин иншоот бо ҷойи кор ва маоши хуб таъмин карда шуданд. имрӯз хурсандии кормандони бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри ваҳдат ҳадду канор надорад, зеро хеле ки дида истодед бо иштироки ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон ин бино ифтитоҳ ёфт, яъне маркази адлия дар шаҳри ваҳдат ва ин дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар соли 2014 ки қабул гардидааст, зина ба зина таъмин намудани мақомотҳои сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ бо биноҳои бо ҳашамати замонавӣ буд ва имрӯз хурсандиовар аст ки дар давоми 6 соли қабули ана ҳамин қарор аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ана ҳамин бино имрӯз ифтитоҳ ёфт ва ин моро кормандони мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандиро водор менамояд ки сари вақт барои иҷро намудани муроҷиати шаҳрвандон тамоми кӯшишу ғайрати худро сарф намоем ва мо ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пеш аз ҳама пешвои муаззами миллатро бовар мекунонем ки мо сазовори боварии анамин пешвои миллат мегардем ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мегардем ки тамоми анамин муроҷиати шаҳрвандонро сари вақт оиди гирифтани 7 намуди асноди ҳолати шаҳрвандӣ ки ба қайди давлатӣ гирифта мешавад сари вақт ба қайди давлатӣ гирем ва инчунин муроҷиати шаҳрвандонро сари вақт иҷро намоем. ҳамин гуна зимни шиносоӣ ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ доданд ки дар ошонаи якуми бинои мазкур 14 нафар кормандони бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва дар ошонаи дуюм кормандони идораи нотариалии шаҳр ва машваратчии ҳуқуқии ройгон фаъолият хоҳанд кард. Барои фаъолияти пурсамари кормандони ин идораҳои давлатӣ дар ошонаи якуми бинои зебои маркази адлия 9 ҳуҷраи корӣ ва толори ақди никоҳ, дар ошонаи дуюм бошад 9 ҳуҷраи корӣ ва толори маҷлис барои 120 ҷойи нишаст бунёд карда шудааст. Илова бар ин дар таххонаи бинои мазкур толори варзишӣ ва 2 ҳуҷраи васеъ барои бойгонии бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва идораи нотариалии шаҳр сохта шудааст. мо кормандони идораи нотариалии давлатии шаҳри ваҳдат бисёр хушшуд аз онем ки дар бинои зебои маркази адлия барои фаъолияти минбаъдаи мо 9 ҳуҷраи корӣ бо беҳтарин шароит фарҳом оварда шуд. Дар ҷавоб ба ин ҳама ғамхориҳои роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон, мо кормандони идораи нотариалии давлатии шаҳри ваҳдат коди худро дар самти баррасмидарории зиёда аз 27 амалиётҳои нотариалӣ дар сатҳи зарурӣ анҷом диҳем. Дар охир миннатдории кормандони идораи нотариалии давлатии шаҳри ваҳдатро ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонем. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни боздид ба сатҳу сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода ба масъулин барои хизматрасонӣ хубу саривақтӣ дар самти ба қайдгирии сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар шаҳри ваҳдат дастуру супоришҳои мушаххас доданд. пеш аз ҳама мо шукргузор ҳастем ки дар чунин як даврони сулҳу салоҳ дар чунин як давлати демократии ҳуқуқбунёд зери сиёсати хиратмандона оқилона сулҳпарварона ва бунёдкоронаву созандагии пешвои муаззами миллат кору фаъолият дорем. боиси хурсандӣ аст ки хушбахтона дар шаҳри ваҳдат як бинои нави замонавӣ барои кормандони сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва кормандони нотариалӣ ва ба кулли сокинони шаҳри ваҳдат аз ҷониби пешвои муаззами миллат тӯҳфа гардид. мо аҳли кормандони вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон сипосгузор ҳастем. мавриди зикр аст ки гирду атрофи бинои маркази адлия дар шаҳри ваҳдат гулкорӣ ва чароғон карда шуда барои баргузории маросимҳои ақди никоҳи сокинони шаҳр беҳтарин макон дониста мешавад. имрӯз дар шаҳри ваҳдат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бинои маркази хизматрасонӣ ва дилхушии кӯдакону наврасонро ки бо тарҳи муосир бунёд гардидааст мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. тибқи лоиҳа корҳои сохтмонӣ дар бинои маркази хизматрасонӣ ва дилхушии кӯдакону наврасон моҳи июни соли 2018 оғоз гардида дар он муҳлати 1 сол бо сифати баланд сохта ба истифода дода шудааст. гузориши Нуриддини Қурбон ва Бобуалӣ Тағозода. рӯзи 2 августи соли равон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри ваҳдат бинои маркази хизматрасонӣ ва дилхушии кӯдакону наврасонро ки бо тарҳи муосир бунёд гардидааст ифтитоҳ намуданд.
افتخاری تاجیکان خوش آمدی شاد از دیدارت الخلود و کلا همدمی خورد و کلا خوش آمدی طفل هم رسمت شناسد بی خطا نامی تو وردی زبان خوش آمدی کاخی صلح و وحدتت پاینده باد پیشوای قهرمان خوش آمدی. مرکز خدمترسانی و دلخوشی کودکان و نورسان در مرکز شهر وحدت با سهم صاحبکار وطنی اکمل رحیموف با صفت بلند و جوابگو به طلبات زمان معاصر ساخته شده است. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان هنگام شناسایی به نقطه‌های سودا به صاحبکار محلی جهت بنیاد چنین مرکز زمانوی و تأسیس جایهای نو کاری احسن و آفرین خواندند. صاحبکار اکمل رحیموف از دستگیری‌های پیوسته اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوا ملت محترم امامعلی رحمان نسبت به دستگیری همه‌جانبه صاحبکاران محلی و دادن امتیازهای فراخ برای رشد صاحبکاری خرد و میانه اظهار سپاس نمود. من همچون صاحبکار منتداری خودم را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بیان می‌نمایم که ما صاحبکاران وطنی را همه جانبه دستگیری میکنند. محض دستگیری و امتیازهای پیشنهاد کرده پیشوای ملت بود که چنین مرکز خدمترسانی را ساخته به دادم. در مرکز نوی زمانوی کاشانه حسن، کارگاه دوزندگی، مغازه فروش، مرکز خدمترسانی کودکان و نورسان و غیره جایگیر کرده شدند. اطلاع داده شد که مساحت عمومی بنا 1800 متر مربع را تشکیل می‌دهد. بنای مرکز خدمترسانی و دلخوشی کودکان و نورسان از تهخانه و 3 آشیانه عبارت میباشد. انشاءات مذکور در دایره وسعت بخشیدن کارهای سازندگی و بنیادکاری به استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد کرده شده است. کارهای ساختمانی بنای مذکور از جانب کارمندان و متخصصان جمعیت دارای مسئولیت محدود وارثان عوض 500 انجام داده شده است. طبق لایحه کارهای ساختمانی در بنای مرکز خدمترسانی و دلخوشی کودکان و نورسان ماه ایون سال 2018 آغاز گردیده آن در مهلت 1 سال با صفت بلند ساخته به استفاده داده شد. در رفت کارهای ساختمانی 45 نفر ساکنان و معماران محلی به جای کار موسمی جلب کرده شده با معاش خوب تامین کرده شدند. در مجموع بنای مذکور با خرج بیش از 3 میلیون سومانی بنیاد گردیده است. موافق لایحه در تخانه بنای مرکز مغازه فروش پایافزال و لباسه به راه مانده می شود. در آشیانه یکم مغازه فروش محصولات خوراکی و کاشانه حسن موجود است که در یک وقت به 12 نفر مزاج خدمت رسانیده می شود. امروز زنان و مادران شهر وحدت شکرگزاری از سیاستی پیشگرفته اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان نموده در همه جبهه‌ها کار و فعالیت خوب و نظررس به انجام رسانیده ایستادند. محض با اعلام گردیدن سال 2019-2021 سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی، این بار دیگر زنان شهر وحدت را هشدار نمود که سهم به اندازه خود را در رشد هنرهای مردمی، در صیقل دادن تمام هنرهای از بین رفته و به این وسیله جاناک نمودن و پیشنهاد نمودن تمام هنرهای از بین رفته مردم تاجیک را زیادتر ترنم سازد. در مغازه فروش هنرهای مردمی صندوق‌های با نقش و نگار ملی ساخته هنرمندان به فروش گذاشته شده است. این سال با تشبث اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان سالهای 2019 و 2021 را سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلام کردند و ما از این تشبث پیشگرفته جناب عالی منت داریم و با این تشبث ما در شهر وحدت مغازه خود را گشوده کردیم که در مغازه ما صندوق و گهواره‌های ملی که اجدادان ما باقی ماندند آنها را به فروش گذاشتیم. سرور دولت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی به صفت کارهای ساختمانی بهای بلند داده بنیاد چنین انشاءات بسیار ساحه را در دایره اعلان گردیدن سالهای 2019-2021 همچون سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی در عرفه جشن 28 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان
тоҷикистон барои сокинон тӯҳфаи арзанда унвон карданд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбат таъкид доштанд ки имрӯз саҳми соҳибкорони маҳаллӣ дар бунёди иншооти гуногун ва раванди корҳои ободонӣ назаррас мебошад. мо соҳибкорон миннатдории худро ба пешвои миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки пайваста мо соҳибкоронро дастгирӣ мекунад. ҳамин марказе ки дар шаҳри ваҳдат калонтарин маркази савдо кушода шуд бо дастгирии ҷаноби олӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сохта шудааст. дар ҳамин марказ мағозаи худро ташкил намудем барои либосҳои истеҳсолкардаи корхонаҳои дохили ваҳдат мо ба фурӯш гузоштем. дар ин замина ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои рушди соҳибкорӣ ба соҳибкорон сабукиву имтиёзҳои фарохро фароҳам сохтааст. натиҷаи дастгирии давлатӣ буд ки имрӯз соҳибкорони ватанӣ фаъолияти назаррас доранд. дар ошёнаи дуюм коргоҳи дӯзандагӣ мағозаи фурӯши маҳсулоти духташуда аз ҷумла либосҳои мактабӣ, либосҳои миллӣ ба монанди чакан ба роҳ монда шудааст. ҳамзамон кошонаи ҳусн дар як вақт барои қабули 8 нафар мизоҷ пешбинӣ гардидааст. миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки барои мо занону бонувон чунин шароити кориро муҳайё кардааст. имрӯз бо ташрифи пешвои миллат ба шаҳри ваҳдат дар маркази шаҳр иншооти калон ба истифода дода шуд. дар дохили маркази хизматрасонӣ толори кошонаи ҳусн ҷой дода шуд. дар ин ҷо мо 4 нафар соҳиби ҷои кор гаштем. толори кошонаи ҳусн дорои тамоми таҷҳизотҳои замонавӣ мебошад. баҳри занон ва бонувон ва навъарӯсон хизмат расонида мешавад. коргоҳи дӯзандагӣ бо таҷҳизоти нав таъмин карда шуда дар ин ҷо қариб 30 нафар занону духтарони хонашини бешуғл ба омӯзиши касби дӯзандагӣ фаро гирифта шудаанд. ман худамро хушбахттарин насли башар мешуморам, зеро дар давлате зиндагонӣ мекунам ки онро марди оқилу фарзона, хиратманду ҷавондӯст ва ватанпарвари асил, пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳбарӣ мекунад. имрӯз ман фахр аз он мекунам ки пешвои миллат қудуми мубораки хешро ба ваҳдатшаҳри зебоманзару меҳмоннавоз ниҳоданд ва баҳри мо ҷавонон чунин як иншооти замонавиро кушода ба истифода доданд. мо ҷавонон метавонем ки баъд аз дарс омада дар ин ҷо касбҳои дӯзандагӣ, касбҳои попурзаниро аз худ намоем. 7 сол мешавад ки ҳамчун дӯзанда фаъолият дорам. мо хеле хурсанд ҳастем ки дар ин шаҳри ваҳдат чунин як бинои пурҳашамати замонавӣ сохта шуд. ман ҳамчун дӯзанда кор ва фаъолият дорам. шогирдони худро касби дӯзандагӣ меомӯзам. мо миннатдории худро ба ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва соҳибкоре ки ин биноро сохтааст баён мекунем. ҷои хизматрасонӣ ва дилхушии кӯдакону наврасон дар ошёнаи сеюм ҷойгир буда, он бо таҷҳизоти пешрафта аз қабили мошинчаҳои бо қувваи барқ ҳаракаткунанда ва дигар асбобҳое ки барои бозии кӯдакон пешбинӣ гардидааст муҷаҳҳаз гардонда шудааст. сохта ба истифода додани маркази хизматрасонӣ ва дилхушии кӯдакону наврасон имкон фароҳам овард ки фарзандони сокинони шаҳри ваҳдат дар шароити муосир ва беҳтар ба фароғат фаро гирифта шаванд. сокинон таъкид медоранд ки дар маркази шаҳри ваҳдат чунин маркази хизматрасонии бисёрсоҳа мавҷуд набуд. мо ҷавонону наврасон баҳри он мекӯшем ки дар ҷавоби ғамхориҳои пешвои муаззами хеш илму ҳунар омӯхта дар ҷомеаи имрӯза саҳми арзандаи худро гузорем. мо сокинони шаҳри ваҳдат имрӯз шукрона аз он мекунем ки бо ташаббуси ин пешвои муаззами хеш имрӯз дар шаҳри ваҳдат чунин як бинои зебову замонавӣ сохта ба истифодаи мардум дода шудааст. дар ин бино тамоми шароитҳо муҳайё буда тамоми гулдухтарон метавонанд дар ин ҷо касбҳои дӯзандагиро аз худ кунанд. инчунин дар ин ҷо кошонаи ҳусн низ вуҷуд дорад. дар табақаи сеюми ин бинои замонавӣ маркази дилхушӣ барои кӯдакон низ мавҷуд аст. иттилоъ дода шуд ки дар маҷмӯъ дар маркази хизматрасонӣ ва дилхушии кӯдакону наврасон зиёда аз 500 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин гардидаанд.
قامت افروختن بینای مرکز خدمترسانی و دلخوشی کودکان و نورسان امکان فراهم ساخت که ساکنان محلی به جای کاری دائمی تامین شوند، با خدمترسانی‌های باصفت دسترسی پیدا نمایند. اینچنین به حسن شهر وحدت زیبایی ضم گردید. امروز همچنین در دایره سفر کاری به شهر وحدت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون در خیابان رودکی بینای بلند آشانه استقامتی را به استفاده سپردند. این بینای خوشطرح و زمانوی با نظرداشت نقطه‌های زیاد خدمترسانی در پرتو دستگیری و هدایت‌های راهنمونساز سرور دولت محترم امامعلی رحمون جهت سزاوار استقبال نمودن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، تأسیس جایهای نوی کاری و با همین وسیله باز هم بهتر نمودن سطح و صفت همه نمودی خدمترسانی ها به اهالی بنیاد شده است. گزارش ظاهرشاه تقوی مراد و معروف عبدالله. خوش آمدید جناب عالی. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون در دایره سفر کاری به شهر وحدت در خیابان رودکی بینای بلند آشانه استقامتی را مورد بهره برداری قرار دادند. بینای معاصر استقامتی از 13 آشیانه عبارت بوده. از روی طرح در قبت یکم و تخخانه آن طربخانه برهوا با 150 جای نشست، نقطه‌های معاصر فروش سر و لباس مکتبی، مردانه و کودکانه، مبل، موادهای کانسلری و روزگار، آشخانه، مغازه‌های قنادی و خوراکه، در مجموع 20 مرکز خدمترسانی و تجارتی و یک کارگاه خرد دوزندگی با تأسیس 40 جای کاری ساخته شده است که همه آنها دارای شرایط ارزنده کاری و خدمترسانی می باشند. با مورد استفاده قرار گرفتن نقطه‌های زیاد خدمترسانی در آشیانه یکم، بازار برهوا در تخخانه، انجام کارهای ساختمانی، دیگر بیناهای استقامتی و مرکزهای خدمترسانی نزدیک 1500 نفر با جای کار دائمی تامین خواهند شد. در تخخانه بینای استقامتی جهتی برای ماندن فروش محصولات کشاورزی و دیگر مواد خوراکه، بازار وسیع با تمام تجهیزات ضروری ساخته شده است که با استفاده از امکانات موجوده صاحبکاران و ساکنان شهر وحدت امکان دارند که محصولات کشاورزی تر و تازه و دیگر موادهای روزگار را به اهالی شهر و مهمانان با نرخ‌های ارزان و دسترس پیشنهاد نمایند. با استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی ما صاحبکاران کوشش می‌نماییم که در آبادی وطن سهمگزار باشیم. باعث افتخار است که امروز پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون در قطار افتتاحی چند انشاءات همزمان بینای بلند آشیانه استقامتی را با مرکزهای سودای خدمترسانی مورد استفاده قرار دادند. نزدیک 1500 نفر ساکنان به جای کاری دائمی تامین می‌گردند. جواباً به دستگیری‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمون ما نیز کوشش می‌نماییم که برای باز هم آباد و زیبا گردانیدن وطن عزیزمان سهمگزار باشیم. این بینای خوشطرح و زمانوی با نظرداشت نقطه‌های زیاد خدمترسانی در پرتو دستگیری و هدایت‌های راهنماساز سرور دولت محترم امامعلی رحمون جهت سزاوار استقبال نمودن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، تأسیس جایهای نوی کاری و با همین وسیله باز هم بهتر نمودن سطح و صفت همه نمود خدمترسانی‌ها به اهالی از جانب صاحبکار وطنی عبدالحلیم قادرزاده بنیاد شده است. برای تأمین زنان و دختران با جایهای نوی کاری، جلبی آنها به آموزش کسب دوزندگی، به راه ماندن استحصال وطنی و قانع کردن طلبات خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر وحدت با سر و لباس مکتبی در آشیانه یکم بینای نوی استقامتی در برابر دیگر مرکزهای خدمترسانی همزمان کارگاه دوزندگی و نقطه فروش سر و لباس مکتبی ساخته شده است. در همین جا پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون از شرایط موجوده مرکزهای خدمترسانی و کارگاه دوزندگی شناس شده با زنان و دختران صحبت آزاد و صمیمی انجام دادند. پیش وقت همین کسب رو من میتونستم اما در خانه میدوختم، حاضر خوبتر شد که همه چنین کارخانه ها رو بنیاد کردن و ما برآمده از خانه همین کارا رو در جایهای شرایط تشنه ما اومده کار میکنیم. مینداری خود را بیان میکنم که با مانند من بر این زنان خانه‌نشین را به جای کاری دائمی تامین میکنم. با دستگیری پیشوای ملت هم خیلی کارخانه ها ساخته شدند و زنان خانه‌نشین را با کارهای دائمی تامین میکنم و معاش خوب.
خاطررسان می‌نماییم که سنگ اساسی بینای استقامتی در خیابان رودکی 15 اپریل سال 2014 ضمن سفر کاری سرور دولت محترم امامعلی رحمان به شهر وحدت گذاشته شده بود. در این مدت برای انجام با صفت کارهای ساختمانی با جلب بیش از 80 نفر متخصص و کارگران محلی مصالح ساختمانی استحصال وطنی از جمله سمنت از کارخانه جمعیت دارای مسئولیت محدود یاقوت 2000 استفاده گردید. در طرفخانه نوبنیاد بنا با مقصد تطبیق سیاست انسانپرورانه پیشوای ملت جهت دستگیری و کمک رسانیدن به قشر نیازمند جامعه و کودکان خوش‌طالع از جانب پیشوای ملت تحفه‌ها و شیرینی‌ها تقدیم کرده شد. ضمن سخنرانی سرور دولت محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که کودکان آینده ملتند. محض با همین مقصد دولت و حکومت مملکت برای بهتر نمودن شرایط تعلیم و تربیت و نگاهبین همه‌جانبه آنها اقدام‌های شایسته را عملی می‌نماید تا آنها همچون نسلی باسواد و خودشناس به کمال رسند و آینده در پیشرفت تاجیکستان عزیز سهمی ارزنده گذارند. امروز در شهر وحدت محترم جناب عالی پیشوای ملت معظم ما امامعلی رحمان تشریف خویش را آوردند که به نهایت مردم شهر وحدت از این سربلند هستند، خوشحال هستند. در همین آشیانه یکمی همین بنا ما نیز یک مغازه فروش شیرینی ها را تشکیل کرده ایم و به نهایت از جناب عالی منتداری خویش را بیان میکنیم که من پیش از همه بانوان ما زنان بانوان شهر وحدت خیلی هم شاد گشتم که در اینجا چنین مغازه گشوده شده است. من یوسفا مرحبا ساکن شهر وحدت، من از جناب عالی از صمیم قلب منتداری خود را بیان میکنم که با ما دخترای خانشین چنین شرایط ها را مهیا کردند و ما صاحب جای کار شدیم. بینای معاصر استقامتی در مساحت عمومی 25751 متر مربع قامت افروخته از 297 خانه 1، 2 و 3 حجرگی عبارت می باشد. در پیروی از سیاست پیشگرفته پیشوای ملت، شخصان نیازمند جامعه، کودکان یتیم و بی‌پرستار همیشه دستگیری یافتند. برای بهتر شدن شرایط زیست و زندگانی و با لیدرروحی آنها تدبیرهای شایسته اجتماعی عملی کرده می شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بینای معاصر استقامتی و مرکزهای خدمت رسانی را به ساکنان تبریک و تهنیت گفته در همین جا به 10 عائله نیازمند کلید خانه‌های استقامتی را سپاریدند. امروز یک روز بسیار مبارک، یک روز بسیار خجسته و همایون بود. اولا ما امروز به دیدار مبارک پرزیدنت محترممان پیشوای ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان مشرف گردیدیم. خوشبختی دیگر 10 نفر در اینجا حضور داشتگان دیگر چه بود؟ امروز 10 نفر خوشبخت، 10 نفر منتخب، 10 نفر واقعا خوشبخت‌ترین تاجیکستان بودند که از دست جناب عالی به واسطه تحفه‌های مخصوص و مخصوص تحفه‌های گران ارزش به دست آوردن. یعنی هر کدام از این 10 نفر صاحب کلید رمزی خانه‌های استقامتی شدند. اونقدر خرسند، اونقدر خوشبخت که هر کدام اونها برای پرزیدنت مهر پرزیدنت در دلشان جوش میزند، بهر پرزیدنت دعا میکنند، بهر پایداری دولت تاجیکستان دعا میکنند و من همچون یک جوان جناب عالی را باور میکنم که صادقانه و صافدلانه به این وطن عزیزمون و پرزیدنت محترممون خدمت خواهیم کرد و به این باوری بسیار بلند جناب عالی سزاوار خواهیم شد. و امروز همین قدر گفتم میتوانم که نه فقط این 10 نفر، اون پدر و مادرانی که طفلاشون در اینجا حضور داشتن اونها هم از دست پرزیدنت کشورمون تحفه گرفتن بسیار خوشنودند. من از نام همه اونها منتداری خودم را منتداری همه اونها را و پیشوای معظم ملتمون میرسونم. همه منزل‌های استقامتی که امروز در وضعیت تنتنوی از جانب پیشوای ملت به عائله‌های نیازمند تحفه کرده شد، با تمام تجهیزات زمانوی و لوازمات روزگار تأمین می‌باشند. قابل تذکر است که در پیروی از سیاست خردمندانه و سازنده رهبریت عالی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان، صاحبکاران باننگ و باناموس وطن برای با دستاوردهای بی‌نظیر استقبال نمودن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی تدبیرهای آبادانی را در وطن وسعت می‌دهند.
عین حال با سهم صاحبکار در ساحل رود کافرنیهان کارهای ساختمانی در بناهای بلندآشانه استقامتی با نظرداشت توقفگاه، جای برای بازی کودکان و نورسان، مرکزهای خدمترسانی، گلگشت‌ها و دیگر انشاءات ضروری با سرعت و صفت بلند ادامه دارد. آینده با بنیاد و نوسازی بناهای بلندآشانه استقامتی، باغ و گلگشت و مرکزهای معاصر خدمترسانی اینجا به یک مکان استراحتی و فراغتی تبدیل خواهد یافت. در دایره سفری کاری به شهر وحدت امروز همچنین اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با نشأه‌نمای زراعت تکراری و جمع‌آوری حاصل پیاز در خواجگی دهقانی سخاوت شنا شده از نمایش محصولات کشاورزی و دسترنج جنگل پروران شهر دیدن نمودند. در نمایشگاه کشاورزی نتیجه مهنت ساکنان خواجگی‌های دهقانی و جنگل پروران شهر وحدت به طور شایسته معرفی کرده شد. همچنین اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر وحدت با نشأه‌نمای زراعت تکراری و جمع‌آوری حاصل پیاز در خواجگی دهقانی سخاوت شنا شده از نمایش محصولات کشاورزی و دسترنج جنگل پروران شهر دیدن نمودند. ضمن شناسایی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با فعالیت اهل زحمت خواجگی دهقانی سخاوت اطلاع داده شد که در کشت تکراری اهل زحمت این خواجگی در میدان 4 گکتار ماش، 1 گکتار کرم و 2 گکتار مکه برای دان کشت کردند. خواجگی دهقانی سخاوت شهر وحدت سال 2002 تأسیس یافته در مجموع دارای 57 گکتار زمین می باشد. اثنای شناسایی سرور دولت از رفت نشأه‌نمای زراعت تکراری در این خواجگی اطلاع داده شد که سال روان کشاورزان در میدان 22 گکتار گندم و 6 گکتار پیاز کشت و پرورش کرده بودند که 52 سنتنری غله و 480 سنتنری پیاز به دست آوردند. زحمتکشان خواجگی دهقانی سخاوت همچنین در کشت و پرورش زراعت تکنیکی تجربه غنی داشته. سال روان میدان پختزار در این خواجگی 25 گکتار را در بر میگیرد که فعلا نشأه‌نمای خوب دارد. اهل زحمت این خواجگی همساله با استفاده از دستور و هدایت‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان در سمت استفاده پرثمر زمین کشت و پرورش زراعت گوناگون را با استفاده از تخمیه‌های بلندصفت و مصلحت متخصصان ساحه براه میمانند که حاصل فراوان به دست می‌آورند. ذکر گردید که در خواجگی 27 نفر با جای کار دائمی تامین بوده. این نشان داد در رفت کشت و پرورش زراعت موسمی تا به 45 نفر رسانیده می شود. کشاورزان خواجگی دهقانی سخاوت سال 2018 در میدان 30 گکتار پخته، 5 گکتار پیاز، 2 گکتار کارتاشکا، 20 گکتار گندم و 4 گکتار یونچخه برای چاروا بهر کشتگردانی کشت نموده بودند که از این حساب نیز حاصل خوب گرفتند. راهبر دولت ضمن بازدید از این خواجگی به مسئولین جهت باز هم افزون نمودن حجم استحصال محصولات کشاورزی و استفاده پرثمر هر یک وجب زمین دستور و هدایت‌های سودمند دادند. هدف این خواجگی ثمرناک استفاده بردن زمین، آب، قوای کاری می باشد. در اساس دستور جناب عالی پیشوای معظم ملت که درباره ثمرناک استفاده بردن و گرفتن 2 حاصل در یک سال از زمین‌های آبی این موفق گردیده است. شماره زیادی که در این کارخانه در این خواجگی دهقانی کار می‌کند دائمی به کار تامین کرده می شود، چون که این زراعت دوره به دوره کش کرده می شود. مثلا سبزوار، پخته، جوار مکه دان. استراتژی امروزه ما زیاد کردن میدان‌های کشتی پخته می باشد. قریب 55-60% زمینش بهر کشتی پخته استفاده می برد. مثلا سال گذشته بعد در بعض قده ها از 40 سنتی هم زیادتر پخته شد. و خوبی پخته در اون است که این دائمی مردم به کار تامین می‌کنند. بعد به کارخانه صنعتی از کار تامین کردن اشیاء خامی این کارخانه می باشد. در نمایشگاه کشاورزی نتیجه مهنت ساکنان خواجگی‌های دهقانی و جنگل پروران شهر وحدت به طور شایسته معرفی کرده شد. هنگام بازدید سرور دولت محترم امامعلی رحمان از نمایشگاه تاکید گردید که تامین ساکنان مملکت با محصولات خوشصفت و از جهت اکولوژی تازه از هدف‌های عالی دولت و حکومت تاجیکستان بوده. در این سمت کشاورزان شهر وحدت نیز سهم نظررس می‌گذارند. در نمایشگاه کشاورزان شهر وحدت نمونه‌ها از محصولات استحصالی از جمله گندم، جو، شاله، نخود، لوبیا، ماش، مسعر، افتاپرست، کارتاشکا، کرم، بادرنگ، پومیدور، لبلبوی آشی، سبزی، بخپیاز، سرپیاز، قلمفور بلغاری، تخمی سبزوات، سیب، نوک، آلو و شفتالو را به معرض گذاشتند. اطلاع داده شد که سال روان کشاورزان شهر وحدت در میدان 5067 گکتار غله‌دانه و لوبیاگی ها، 777 گکتار جواری مکه برای دان، 1003 گکتار کارتاشکا،
3061 گکتار سبزوات، 1950 گکتار زراعت خوراک چاروا و دیگر پالیزی‌ها را کش نمودند و به حالت 1 ایول در همه شکل‌های خوجگیداری به مبلغ 1888 میلیون و 848 هزار سومانی محصولات عمومی کشاورزی استحصال کرده شده است که در مقایسه به همین دوره سال گذشته 12 میلیون و 171 هزار سومانی زیاد بوده، افزایش آن 6.9% را تشکیل می‌دهد. کارخانه محصولات کشاورزی را اساساً از خوجگی‌های کشاورزی حدود شهر دسترس و با صفت بلند کارکرد و پیشنهاد ساکنان شهر می‌نماید. اگر سال گذشته 20,000 عدد کنسرو آماده گردیده باشد، سال روان ما نقشه داریم که این نشانداد را تا به 50,000 عدد رسانیم، زیرا برای این امکانیت‌ها فعلا زیادند و محصولات کشاورزی نیز فراوان به نظر می‌رسد. استحصالات ما اصلا برای بازار داخلی نگرانیده شده است. شهر وحدت با میوه‌های شهدبارش امروز نه تنها در داخل مملکت بلکه در خارج هم مشهور می باشد. فعلا در شهر وحدت میدان باغ و تاکزار در همه شکل‌های خوجگیداری 6304 گکتار را در بر می‌گیرد و اهل زحمت با مقصد سهم گذاشتن در تطبیق برنامه رشد ساحه باغ و تاک پروری در جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2016-2020 تدبیرها می‌اندیشند. کشاورزان شهر تاکید می‌دارند که سال روان با مساعد آمدن آب و هوا حاصل سبزوات و میوه‌جات نسبت به سال‌های قبلی زیاد بوده، توانستند که در تامین بازار داخلی سهم نظررس داشته باشند. استحصال گوشت و تخم مرغ نیز طی سال‌های اخیر در شهر وحدت در زمینه دستگیری‌های پیوسته حکومت مملکت رو به رشد آورده است. مرغ پروران تاکید می‌دارند که با استفاده از امکانات موجوده تلاش می‌کنند تا در تامین ساکنان مملکت با گوشت و تخم مرغ سهم نظررس داشته باشند. در کارخانه من حاضرش بس 60,000 مرغ داریم ما. از همون 35,000ش تخم تیک میباشد، 25,000ش گوشتی میباشد. ما کوشش کردیم پرنده را زیاد کنیم. با دستگیری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت که از اندازه باج گمرکی آزاد کرده شد، امروز این صاحبکارا برای تامین امنیت عضوکاری مملکت و تامین گوشت پرزی در جمهوری کوشش‌ها به خرج دادند. در 6 ماه سال جاری به 600 تن گوشت استحصال علاقه کردند. تدبیرهای علاوه‌ای دستگیری بیاورد و مرغ مادری به جمهوری وارد نمایم. من باوری کامل دارم که این چیزی که امروز در جمهوری 129 تا کارخانه پرنده پروری فعالیت میکنند، همین با سال 2021 تا 300 تا کارخانه پرنده پروری رسانده می شود و تامین گوشت پرنده با آخر سال 2021 با 45,000 تن رسانده می شود. به رشد ساحه زنبور پروری نیز در شهر وحدت توجه خاصه داده می شود و گل و گیاهای شفابخش و میدان وسیع جنگلزار برای پیشرفت این ساحه امروز در شهر مساعدت فعال کرده است. ضمن شناسایی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان از دسترنج زنبور پروران ذکر گردید که شماره عائله های زنبور اصل فعلا در شهر به 15171 عدد می رسد. زنبور اصل پروران شهر سال گذشته 248 تن اصل خوش صفت به دست آوردند و سال روان امید دارند که از این هم بیشتر حاصل می گیرند. طبق دستور و سفارش جناب عالی ما هر سال عائله های زنبور اصل را در شهر وحدت زیاد نموده و پرورش اصل طبیعی را زیاد نموده ایستادیم. این سال برای زنبور پروران شهر وحدت سال خوب آمده است برای پرورش زنبور اصل و استحصال اصل. سال مساعد آمده است. باران‌های خوب و اینقدر طبیعتی که این سال هست، مردم 10 روز شد گرفته هستند، یک بار گرفتن اصل، بعد 20 با دوم بار امکانات است. باوری داریم که 3 بار این موضوع کنسل فقر مثال اصل جمع آوری می‌نماید. در گوشه نمایش دستاورد جنگل پروران شهر وحدت با سرور دولت محترم امام علی رحمان برابر خشک میوه و میوه‌های تر و تازه و دیگر رستنی‌های در جنگلزار این منطقه پرورش یافته، همزمان ادبیات گوناگون که در آنها سر و اسرار گیاهای شفابخش وطنی گردآوری گردیده است پیشنهاد کرده شد. اطلاع داده شد که در جنگلزار حدود شهر وحدت زیاده از 40 نوع گیاهای شفابخش می‌روید و جنگل پروران تنها سال گذشته 40 تن محصولات به دست آوردند. زنبور اصل در شهر وحدت اساساً در منطقه کوهستانی دره پرورش کرده می شود و محصولات زنبور اصل این منطقه با طعم و مزه خاصش از اصل‌های دیگر شهر نویه‌های کشور تفاوت دارد. همین است که طلبگاران اصل شهر وحدت هم در داخل و هم در خارج خیلی زیاد می باشند. مؤسسه دولتی خوجگی جنگلی رومید دارای 393 عائله زنبور می باشد و خیلی که معلوم است در رومید که با هوای تازه و
گلو درختان زیادی که دارد که برای پرورش اولاهای زنبور سازگار می باشد و اصل استحصال کننده زنبور بهرانان مؤسسه دولت خواجگی جنگ رومید نسبت دیگر اصل مولی که دیگر نوعی استحصال میکنه از جهت اکولوژی تازه و برای تبابت بیماران یعنی موافق می باشد و این سال زنبور پرانان مؤسسه دولت جنگل رومید امکاناتی از هر اوله زنبور از 15 تا 20 کیلوگرم اصل گرفتن می توانند. اساساً اصل مولی خواجگی جنگل به بازارهای شهر وحدت دوشنبه برآورده می شود. اینچنین از دیگر ناحیه تابع جمهوری آمده برای با فروش برآوردن به آنها همچون اشیاء داده می شود. در گوشه دیگری نمایشگاه زیاده از 20 نمود نهال که در کارخانه واحد دولتی نهال پرور نزد اگنتی خواجگی جنگل جمهوری تاجیکستان در شهر وحدت پرورش می‌یابند به معرض گذاشته شد. ذکر رفت که در کارخانه واحد دولتی نهال پرور نزد اگنتی خواجگی جنگل جمهوری تاجیکستان فعلا 450,000 نهال پرورش می‌یابد و مسئولین در اساس دستور و سپارش‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان 2 سال است که پرورش بعضی نمود نهالان وارداتی را برای ماندن که برای سبز و خرم گردانه کوچه و خیابان‌های شهر و ناحیه‌های مملکت نگرانیده شدند. در شهر وحدت همچنین 11 خواجگی انفرادی نهال پرور فعالیت دارد که هم‌مسئولیت در موسم نهال شینانه در تامین ساکنان با نهال‌های همیشه سبز و آرایشی و میوه دهنده سهم نظررس می‌گذارند. سرور دولت محترم امام علی رحمان اثنای بازدید از گوشه نهال پروران شهر برای در آینده نیز استفاده نمودن از تجربه پیشقدم کشورهای دیگر در این سمت تامین ساکنان با نهال‌های میوه دهنده و همیشه سبز و گل‌های آرایشی دستور و مصلحت‌های سودمند دادند. در نمایشگاه امروزه از طرف کارخانه واحد نهال پروری شهر وحدت نهال‌های همیشه سبز، میوه دهنده، سایه‌افکن و آرایشی پیشنهاد کرده شده است. در خواجگی نهال پروری تا این روز 450,000 نهال‌ها پرورش می‌یابند. ما این روز تصمیم گرفتیم که در نمایش نهال‌های همیشه سبز به مانند کوج کبود، یوس هندی، عقاقی ابریشمی، سیرین هندی این نهال‌های میباشند که سال‌های قبل به جمهوری ما واردات میشد. ما تصمیم گرفتیم که در آینده این نمود نهال‌ها را بیشتر پرورش نموده و به خریداران پیشنهاد نماییم. ما نقشه داریم که پرورش نهال‌ها را سال به سال زیاد نماییم. بنابراین این نقشه هر سال زیاده از 200,000 نهال‌ها را بر فروش میبریم. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان همزمان در این نمایشگاه با هنر والای زنان و بانوان که به پختن نان‌های لذیذ مشغول بودند شناس شده به هنر آنها بهای ارزنده دادند. سرور دولت کدبانوها را برای آموزش نازکی‌های هنر نامپذیر و جلب توجه جوان دختران برای از خود کردن نازکی‌های آماده نمودن همه گونه طعام‌های ملی هدایت نمودند. پیشوای ملت از پیشرفت بخش‌های ساحه کشاورزی و تلاش‌های روزافزون اهل زحمت اظهار قناعتمندی کرده ابراز داشتند که در نتیجه دستگیری‌های پیوسته دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان و فعالیت پرثمر مهنتکشان شهر امروز وحدت به یکی از منطقه‌های پیشرفته کشاورزی مملکت تبدیل یافته. سهم خواجگیداران آن در رشد اقتصاد ملی و فراوانی دسترخوان مردم از جمله ساکنان پایتخت سال از سال بیشتر می‌گردد. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان همچنین در دوره سفر کاری به شهر وحدت با رفت کارهای منفرش‌کنی در راه نقلیات اتومبیلی دهه مهرآباد دهات به نام بازاربای برونوف که در مرحله انجامیابی است شناخته شدند. تعمیر این راه اتومبیلگرد ادامه تدبیرهای سازندگی بخشیده به سزاوار پیشواز گرفتن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر وحدت به شمار رفته. آن در دسترسی بیشتری اهالی به خدمت‌رسانی‌های گوناگون و باز هم خوبتر و بهتر شدن سطح زندگی ساکنان زمینه استوار خواهد گذاشت. گزارش صدرالدین سراج‌الدین و اهل‌دین کریم. در دوره سفر کاری به شهر وحدت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان همچنین با رفت کارهای منفرش‌کنی در راه نقلیات اتومبیلی دهه مهرآباد دهات به نام بازاربای برونوف که در مرحله انجامیابی است شناس شدند. طور اطلاع داده شد درازی راه مذکور بیش از 2 کیلومتر بوده، پهنایی آن از 6 تا 8 متر را تشکیل می‌دهد.
کارهای تعمیری در این مسیر با مبلغ‌گذاری صاحبکار محلی شمس‌الله سعدالله‌اف به سامان رسانیده شدند. انجام کارهای ساختمانی را باشد جمعیتی دارای مسئولیت محدود راه تاجیک بر عهده داشته طلبات استاندارد راهسازی پوره به نوبت گرفته شده است. سفربرنمایی تکنیک و مکانیزم حاضر زمانی منفشکنی، جلب متخصصان صاحب تجربه، استفاده مصالح بلندصفت ساختمانی و رعایت پوره طلبات راهسازی در سری وقت و صفتناک به سامان رسیدن کارها زمینه گذاشته است. طور اطلاع داده شد از آغاز کارهای تعمیری تا به امروز در این انشاءات برای تخت و هموار کنی، خواباندن سنگ و شغل، مستحکم کنی قبط راه و اسفالت پوش کنی بیش از 20 تکنیک و مکانیزم راهسازی را سفربر نمودند. حجم عمومی اسفالت استفاده شده در راه مذکور به 1900 تن برابر گردیده است. راه نو تعمیر شده مرکز شهر وحدت را توسط محله‌های اهالی با دهه مهرآباد دهات بازاربای برونوف می‌پیوندد. به گفته ساکنان محلی این راه قبلا خراب و سالهای زیاد تعمیر نگردیده بود. از این رو اهالی خاصه راننده‌ها در وقت رفت و آمد توسط نقلیات با مشکل مواجه می‌گردیدند. قبلا راه دهه راه مهرآباد خراب بود و ما ساکنان برای رفت آمد با مشکلی روبرو می شدیم. مینداری خود را با صاحبکار محلی سعدالله شمس‌الله بیان میکنیم که این راه را با صفت بلند برای محله تعمیر کرد و شرایط خوبی رفت آمد برای ما مهیا گردید. همکنون با تعمیر پوره گردیدن راه مذکور مشکلی چندین ساله اهالی دهه‌های همشفت و دیگر مسافران و رانندگان از بین رفت. پیشوای ملت محترم امام رحمان به صفت کارهای تعمیری بهای بلند داده برای انجام چنین کاری ثواب و سهم گذاشتن در آبادی یک گوشه دیار به صاحبکار وطندوست شمس‌الله سعدالله‌اف اظهار منتداری بیان داشتند. همچنین سرور دولت جهتی من بعد نیز اجرا نمودن چنین کارهای آبادانی و سازندگی توصیه و مصلحت‌های مفید دادند. راه اتومبیلگرد دهه مهرآباد از دو سمت با خط حرکت تامین بوده پوره علامت گذاری شده است. ما جوانان دهه مهرآباد خرسند از آن هستیم که دهه ما خیلی آباد شده است. شرایط خوب کار و زندگی برایمان فراهم می باشد. در پیروی به چنین کارهای سازندگی ما نیز کوشش میکنیم که سهم خود را در پیشرفت و رشد ترقی دیار گذاریم. تعمیر این راه اتومبیلگرد ادامه تدبیرهای سازندگی بخشیده به سزاوار پیشواز گرفتن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر وحدت به شمار رفته. آن در دسترسی بیشتر اهالی به خدمت‌رسانی‌های گوناگون و باز هم خوبتر و بهتر شدن سطح زندگی ساکنان زمینه استوار خواهد گذاشت. امروز در شهر وحدت با اشتراک اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 مورد بهره برداری قرار داده شد. پس از شناسایی با شرایط تعلیمی مؤسسه مذکور پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در نزد آموزگاران، خوانندگان و اهل معارف شهر وحدت سخنرانی کرده افتتاح مؤسسه نو تعلیمی را به آنها تهنیت گفتند. ما که از مهر شما در عالمی افسانه‌ایم، پیروانی ملت فرهنگی و فرزانه‌ایم، با صداقت وارثان کشوری آزاده‌ایم، بهری از خود کردن علم و هنر آماده‌ایم. نامتان ای پیشوا با نام تاجیک زنده باد، پرچم اقبال مایان تا ابد پاینده باد. خوش آمدید پیشوای محبوبی ما. امروز اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر وحدت مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 را مورد بهره برداری قرار دادند.
پیشوای ملت با شرایط مؤسسه شناس شده با خوانندگان و آموزگاران از نزدیک صحبت نمودند. مکتب از 2 آشیانه عبارت بوده برای 1300 نفر خواننده در 2 بست پیش بینی گرفته است. انشاءات با صفت بلند و مطابق با طلبات زمان معاصر ساخته شده، صنفخانه‌ها با دستگاه و تجهیزات و عیانیت درسی تامین گردیدند. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 30 در دایره دستور هدایت‌های پیشوای معظم ملت از جانب برادران صدالله‌ها که تحصیل دیده این درگاه بنیاد یافته است. از سیاست خردمندانه شماست که دهها رشد یافته تعدادی سیاحان دنیا به تاجیکستان آفتاب روی زیاد گردیده هنرهای مردمی روز از روز نمای نو میگیرد. با شرافت بنیادکاری و سازندگی شما پیشوای ملت ما صاحب چنین مؤسسه نو و زمانوی و صنفخانه کسب و هنرآموزی گشتیم. برای چنین غمخواری پدرانه از شما منت داریم. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 30 دارای 27 صنفخانه بوده از کابینت‌های شیمی، متماتیک، فیزیک، بیولوژی و دیگر اتاق‌های درسی عبارت میباشد. جهت گزاراندن درس‌های تعلیم مهنت و آموزاندن کسب‌های گوناگون در تعلیمگاه، صنفخانه‌های علایده مجهز فنی تشکیل کرده شدند که در اینجا مشغولیت‌های دوزندگی، قنادی و آماده‌سازی هر گونه طعام‌ها گزارانده می‌شوند. همزمان یک صنفخانه علایده برای گزاراندن درس‌های کامپیوتر پیش بینی شده برای رهبریت آموزگاران تعلیمگاه اتاق‌های علایده کاری بنیاد گردیده است. در برابر صنفخانه‌های مجهز و زمانوی همچنین مؤسسه نو دارای مجلسگاه با 200 جای نشست و آشخانه با 150 جای میباشد. طور اسناد شناسایی معلوم گردید در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 30 همچنین برای گزاراندن درس‌های تربیت جسمانی و دایر نمودن مسابقه‌های گوناگون ورزشی تالار بر هوا بنیاد یافته است که با تجهیزات ضروری تامین میباشد. تمام صنفخانه‌ها، راهروها، تالارها و آشخانه تعلیمگاه با دستگاه‌های گرم‌دهی تامین بوده، آن با شبکه علایده متمرکزانیده شده گرم‌دهی که توسط انگشت فعالیت می‌کند پیوست گردیده است. برای انشاءات مذکور خط علایده آب نوشاکی و خط برق کشانیده شده، همچنین ترانسفورماتر علایده پر اقتدار برای تامین بمامونیت نیروی برق در حدود انشاءات نصب گردیده است. Dear Mr. President, today we are happy with your visit to our school. We are thankful for your hard work and your behavior for us, and also glad for having such a modern school in Mehrabad village in Baghdad city. With promise that we graduate our study with excellent marks, we will work for developing of our country. همچنین در نزد مؤسسه تعلیمی از جانب صاحبکار میدانچه ورزشی برای گزاراندن مسابقه‌های گوناگون ورزشی بنیاد یافته است. اطراف تعلیمگاه با درختان آرایشی و گل و بوته‌های موسمی آرای یافته پرمسازار میباشد. همزمان راهی محله که تا نزد مؤسسه تعلیمی میرسد به مسافت 2005 کیلومتر از جانب برادران صدالله‌ها پر تعمیر و تجدید گردیده، شرایط مساعد برای رفت‌وهای خوانندگان و شهروندان و نقلیات در این مسیر فراهم آورده شد. شکرانه وحدت و استقلالیت، شکرانه سیاست خردمندانه نیک پیشوای ملت بود که ما امروز با همراهی برادرانم راه دهه‌مان را که زیاده از 2 کیلومتر را تشکیل میداد پورا منفعش نموده و مکتب دهه‌مان را که در شرایط نه آنقدر خوب تحصیل داشت و نارسایی جای برای خوانندگان بود، یک مکتب 2 آشیانه 1300 جای نشست در 2 بس را ساخته و خلق وطن خود تحفه نمودیم. دستگیری و توجه پیشوای معظم ملت نسبت به بخش صاحبکاری است که امروز ما را روح بلند نموده است تا در بنیاد و آبادانی وطن عزیزمان سهمگزار باشیم و چنین اقدام‌ها را در آینده ادامه خواهیم داد. ما شکر از آن میکنیم که امروز صلح و ثبات در وطن ما حکمران است. امروز ما با کار و پیکاری محبتبار و پرشرف پرزیدنت محبوب کشورمان افتخار می‌نماییم. شکرگزار از آنیم که با سروری و راهنمایی این ابرمرد عاقل و فاضل، خردمند و خلق‌پرور به چنین روزهای نیک و سعید رسیدیم. با دستگیری نجیب و پیشگرفته پیشوای عزیزمان به ما چنین مؤسسه زمانوی نصیب گردید و ما منتداری خویش را به پیشوای معظم ملت میرسانیم.
сарвари давлат зимнишиносӣ ба сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода барои чунин иқдоми хайрхоҳона ба соҳибкорони ватанӣ изҳори миннатдорӣ намуданд. Пас аз шиносоӣ бо шароити таълимии муассисаи мазкур асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар назди омӯзгорон хонандагон ва аҳли маорифи шаҳри ваҳдат суханронӣ карда ифтитоҳи муассисаи нави таълимиро ба онҳо таҳният гуфтанд. роҳбари давлат пешниҳод намуданд ки муассисаи навбунёди таълимӣ ба номи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон номгузорӣ карда шавад ва пешниҳоди мазкур аз ҷониби иштирокчиён бо хушнудӣ пазируфта шуд. зимни суханронӣ пешвои миллат ҳамчунин аз хонандагон даъват ба амал оварданд ки бо истифода аз чунин шароити мусоид ҷиҳати омӯхтани илм аз худкунии забонҳо ва технологияи нав кӯшиш намуда ҳамчун насли созандаи ватан ба камол расанд. бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом расид. хайр, саломату сарбаланд ва бо барномаҳои телевизионӣ Тоҷикистон бимонед.